دابت الارض۔ دنیا کی 10 سب سے بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابت الارض۔ کیا ہوگا، کون ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے نکلا گا، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ دابت الارض ایک ایسا چوپایا ہوگا جو انسانوں سے کلام کیا کرے گا۔ یہ بات ہوگی تب کی جب دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کر چکے ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دجال کا آتنک بہت ہی زیادہ پھیل جائے گا دنیا میں، تب عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے اور دنیا میں ایک بار کے لیے امن ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں ترنت ہی کچھ ہی عرصے بعد میں ایک قوم جو دیوار توڑ کر نکل جائے گی، وہ قوم ہوگی یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کسی دو انسانوں کا نام نہیں ہے، یاجوج ماجوج ایک بہت ہی بڑی قوم ہوگی جو پوری دنیا میں ویسے ہی آتنک مچانے لگ جائے گی، پھر سے ان کو ہرانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ سب دیکھ کے عیسیٰ علیہ السلام اپنے سبھی ساتھیوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے ان کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں گے۔ تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور ان کے گردن پہ ایک کیڑا مسلط کر دے گا۔ تو اس کیڑے کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج کی جو قوم ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، کیونکہ ان کی تعداد جو ہے اتنی بڑی ہوگی کہ پوری دنیا ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جب پھر سے نیچے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ناپاک ہو چکی ہے، ان کی لاشوں سے بھر چکی ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے۔ تو اللہ ان کی دعا ایک بار پھر سے قبول فرمائیں گے اور ایک ایسے پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر پوری زمین پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی اور ساری زمین ایک دم پاک ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب قرآن اٹھا لی جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، ہماری دنیا میں کوئی علماء نہیں بچیں گے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم زمین سے ایک ایسا چوپایا نکالیں گے جو انسانوں سے کلام کیا کرے گا۔ مطلب کہ یہ ایک 4 پیروں والا جانور ہوگا جو انسانوں سے باتیں کیا کرے گا، یہ عربی زبان میں انسانوں سے باتیں کیا کرے گا۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جس کا چہرہ جو ہے وہ انسانوں کے جیسے ہوگا، اس کے چہرے پہ چونچ ہوگی، اس کا جسم جانور جیسا ہوگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ جس طریقے سے مشرق والے دیکھیں گے اسی طریقے سے مغرب والے اس کو دیکھ پائیں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا جانور ہوگا کہ اس کے جو دونوں کاندھوں کی جو فاصلہ ہوگا وہ 3 میل کا ہوگا، یعنی کہ جس طریقے سے ایک سائیڈ والے دیکھیں گے اسی طریقے سے دوسری سائیڈ کے مشرق اور مغرب والے دونوں ایک جیسے ان کو دیکھیں گے۔ اس کا حلیہ بات کریں کہ اس کا حلیہ کیسا ہوگا، تو اس کا حلیہ ایک دم انسان اور جانور دونوں کے کمبائن سے ہوگا۔ اس کا چہرہ ہوگا وہ ایک دم انسانوں کے جیسے ہوگا، اس کے چہرے پہ چونچ بھی ہوگی، اس کے کان ہوں گے وہ ہاتھی جیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوگی، اس کے جو بال ہوں گے اس میں ہر طرح کے رنگ پائے جائیں گے، اس کے بال اون کے ہوں گے۔ اور بات کریں اس کی گردن کی تو اس کی گردن اوسٹرچ جیسی ہوگی، یعنی کہ اوسٹرچ یعنی کہ شتر مرغ جیسی لمبی ہوگی، اور اس کے بال ایک دم اون کے جیسے ہوں گے، اور اس کے پاؤں جو ہوں گے وہ اونٹ جیسے ہوں گے، اس کا کلر جو وہ لیپرڈ یعنی چیتے جیسا ہوگا، اور اس کا سینہ جو ہوگا وہ شیر جیسا ہوگا۔ اور ہم بات کریں اس کے سینگ کی تو اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے جیسے ہوں گے، اس کی کمر بلی کی کمر جیسی ہوگی، اور اس کی پونچھ ہوگی وہ مینڈے کے پونچھ جیسی ہوگی، اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا۔ اور ہم بات کریں اس کی رننگ سپیڈ کی، یعنی کہ یہ اتنا تیز بھاگے گا کہ یہ پوری دنیا میں گھومے گا، صفا مروہ کی پہاڑی سے نکل کر یہ پوری دنیا میں گھوم لے گا۔ دابت الارض ہوگا، اس کے پاس ایک انگوٹھی اور ایک عصا ہوگا، اور حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس جو انگوٹھی ہوگی وہ سلیمان علیہ السلام کی ہوگی، اور جو عصا ہوگا وہ موسیٰ علیہ السلام
का होगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम के असा से ईमान वालों के सर पे नूरानी लकीर खींचेगा और अंगूठी से शाह मोर काफिरों के पेशानी पे लगा देगा, यानी कि ये काफिरों और मोमिनों में डिफरेंस कर देगा, काफिरों को अलग कर देगा, मोमिनों को अलग कर देगा। अब ये वो वक्त आ गया जब ना ही तौबा कबूल होगी, ना ही कोई ईमान लाएगा, ना ही कोई काफिर बनेगा। अब जो ईमान वाले हैं वो ईमान वाले रहेंगे और जो काफिर है वो काफिर ही रहेगा। अब ये बात होती है दाबतिल अर्द की, जो दुनिया की 10 सबसे बड़ी कयामत की निशानियों में से एक निशानी थी। तो रसूलुल्लाह ने फिर अगली निशानी के बारे में बयान किया, जो है सूरज का वेस्ट से निकलना। देखिए, अगर हम रेगुलरली बात करें तो सूरज ईस्ट से निकला करता है, पर ये एक ऐसी निशानी होगी जब सूरज वेस्ट से निकलेगा। बुखारी मुस्लिम में आता है कि कयामत तब तक ना आएगी जब तक कि सूरज वेस्ट से मगरिब से न निकल जाए। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे रब की जब वो एक निशानी जाहिर होगी तब किसी जान का ईमान लाना काम न आएगा। यानी कि इसका मफहूम ये है कि अब जब सूरज मगरिब से निकल जाएगा तब तौबा के दरवाजा बंद हो जाएगा। अब कोई काफिर वो ईमान लाने की कोशिश करेगा तो भी उसका ईमान लाना कबूल नहीं किया जाएगा। अब जो है मोमिन है वो मोमिन ही रहेगा, जो काफिर है वो काफिर ही रहेगा। अब जो है किसी की नेकियां न ज्यादा बढ़ेगी, किसी की जो है वो बुराइयां न ज्यादा कम होगी। अब जो है ये एक ऐसा दिन आ जाएगा जब कयामत का नजदीक आ जाएगा। ये दिन देखकर सारे इंसान हैरान हो जाएंगे, ये देखकर सारे लोग दंग रह जाएंगे और उनका ईमान लाना कोई फायदेमंद नहीं होगा। अब यहाँ बात आती है कि तौबा का दरवाजा, तो क्या वाकई में ये एक दरवाजा है? तो एक बार की बात है, हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह ये तौबा का दरवाजा क्या है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तौबा का दरवाजा अल्लाह ने मगरिब के पीछे बनाया है, ये जन्नती दरवाजों में से एक दरवाजा है। ये दरवाजे का पलड़े, दोनों साइड के पलड़े वो सोने के बने हुए हैं और उनके हीरे जवाहरात सोने चांदी से गड़े हुए हैं। और ये दरवाजे इंसान के पैदाइश से पहले से लेकर इंसान के खत्म होने तक, यानी कि कयामत आने तक ही खुले हुए होंगे। जब तक ये खुले हैं तब तक इंसान तौबा कर सकता है, और जब ये बंद हो जाएंगे तब कोई भी तौबा किसी की तौबा काम नहीं आएगी। और ये दरवाजे तब बंद होंगे जब सूरज वेस्ट से यानी कि मगरिब से निकल जाएगा। और जब ऐसा होगा तब फिर किसी का तौबा लाना काम ना आएगा, किसी का बाज आना काम ना आएगा। अब ये वक्त ऐसा होगा जब सूरज जो वेस्ट से ही निकलेगा और वेस्ट में ही गुरूब होगा, यानी कि अब सूरज एक ही साइड से गुरूब होगा और उसी साइड से निकलेगा। और यही वक्त होगा जब तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इंसान हैरान हो जाएंगे, यानी कि इससे पहले एक इतनी बड़ी रात आएगी कि लोग उठेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर सोएंगे, पर उनको कहीं पे सूरज नजर ना आएगा। और लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे और लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, आपस में सब बातें करने लग जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। और जब फिर अचानक से जब सूरज निकलेगा तो सारे लोग आपस में देखने लग जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज वेस्ट से निकलेगा तब कुछ लोगों के, इस कौम के, इस उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे खिंजीर जैसे हो जाएंगे। और अब ये कयामत के नज़दीक का वक्त आ चुका होगा, एंड का वक्त आ चुका होगा, और फिर से सूरज रूटीन के हिसाब से नॉर्मल ईस्ट से निकलने और वेस्ट में गुरूब होने लग जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब चांद और सूरज अपनी नूरानी चमक के साथ फिर से निकलने लग जाएंगे और लोग फिर से बाज में आएंगे और दुनिया पे टूट पड़ेंगे। वो कैनाल से नहरें बनाएंगे, अलग अलग नए कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ तक के कयामत भी नज़दीक आ जाएगी। ये पूरा जो दौर होगा, ये बताया जाता है कि सूरज के वेस्ट से निकलने से लेकर जो सूर फूकने तक के दरमियान का टाइम होगा। और ये हदीसों में इस दरमियान का सफर कमोबेश सूरज के वेस्ट से निकलने से सूर फूकने तक का जो टाइम बताया गया है। और ये जो टाइम है वो करीबन 120 साल का होगा, यानी कि लोग सूरज के वेस्ट से निकलने के बाद में दुनिया में सिर्फ 120 साल तक ही जिंदा रहेंगे और उसके बाद में कयामत नाजिल हो जाएगी। तो ये है आज की वीडियो में कयामत की निशानियां। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।